कल्याण धातारं धर्म मार्ग प्रवर्तकम अविद्या ग्रंथि चितारं नतोस्मि पुरुषोत्तमं प्रणमामि लक्ष्मी माता सरसी रूप धारिणी अनुकूल शक्ति रूपा विश्वानंद विधायिनी ऋषि संपूजिता देवी पुरुषोत्तम संगिनी विश्व कल्याणमयी महालक्ष्मी नमस्तुते। ब्रह्म मार्ग प्रदर्शकम प्रेम भक्ति विनायकम शांति स्वस्ति विधायकम आचार्य प्रवरं नमामि सत्संग संघ नेतारं शांति स्वस्ति विधायकम पुरुषोत्तम पौत्रकम आचार्य देवत्वं वंदे परम दयाल परम प्रेममय मानव जीवन परम उद्धाता जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर श्री चरणारविंदर अनंत कोटि प्रणाम सहित ठाकुर परिवार समस्त चरण नत जानु कोटि कोटि प्रणाम। जाहु आज 30/1/26 शुक्रवार पवित्र शुक्रवार गोविंदपुर सत्संग केन्द्र अनुकूल्य 2076तम ऑनलाइन सत्संग योगदान करिथिबा 80 परिवार ऊर्ध्व मोर गुरुभ्राता मातृमंडली पूज्य कर्मी वृंद समस्त मोर आंतरिक हार्दिक सप्रीत प्रणाम। जय गुरु। सत्संग परिचालक शरचंद्र द्वारा समस्त मोर आंतरिक प्रणाम। मोर परम सौभाग्य आपण सहित जोगयुक्त कर प्रथम व्यक्ति होचुंदी विज्ञान भाई। मु कर्मी नुह विज्ञानी नुह वक्ता नुह जाहु परम पुरुषंकर कथा कहवाई विश्व आध्यात्मिक जगत रे साधक नाहांती आज्ञा जानिया पड़िबो। से कहउछनी मो कथा मते अगोचर कहीं जानिबे देव छार आपणकर तो 2076 दिन हेलानी 5 वर्ष पूरी गलानी सत्संग चालुची। केते गुणी ज्ञानी कर्मी वृंद ए सत्संग स्टेज रे गायिकी नाचिकी गले आहरी आसी पहुँचे से भली किसी मोर से भली ज्ञानी नुह। श्रद्धा कहते जाऊ तांकर दया नहेले गछरु पत्र पड़े नहीं तांकर दया जहा को हम मुख बाचाल हो पंगु गिरी लंघन कर विज्ञान भाई अच्छा कार्तिक भाई अच्छा निमाईदा अच्छा रवि भाई अच्छा ये सब मोर आंतरिक चिन्हा परिचित गुरु भाई। मोर सर्वप्रथम कथा मु यही कथा आपण मान पाखे रखी श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र कलिजुगर सद्गुरु आचार्य पुरुषोत्तम बोली आज आमर धारणा नहीं आमर विश्वास नहीं आमे तांकु विश्वास करि पारुना सेतिपाई आचार्य देव आज द्वितीयवार का आयोजन करिसंती। आज दीक्षा नहीं कि आमे छाड़ी दउछु प्रार्थना करूनु इष्टवृत्ति करूनु कहीं ना तांकु चिनी जानिनु विश्वास नहीं यही ऊपर मु आज आपण पाखे आलोचनाटा रखी जाहु सुंदर सृष्टि परिचालना शरतचंद्र दादांकर अपूर्व तांकर भावभंगी जाहु मु आगे जाऊँगी से आलोचना उपरे समस्त को आउ थोड़े प्रणाम जनाऊँ। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र ए विश्वर ए कलिजुगर सर्वशेष एवं सर्वश्रेष्ठ अवतारी ही इज सुप्रीम सोल लास्ट एंड लाटेस्ट इनकार्नेशन ऑफ होल यूनिवर्स जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र से अवतारी। आमर विश्वास नहीं आमर कौन विश्वास नहीं आमे तो साधारण लोक जो माने ज्ञानी गुणी आज धर्म आलोचना करुचंती तांकर मध्य आज्ञा विश्वास नहीं कारण से सद्गुरु रूपे तांकु ग्रहण करि पारु नाहंती। गोटे छोटिया कथा कहि मोर अनुभवर कथा आम गाँ पाखे प्रति वर्ष यही कार्तिक मासरे रामचरित मानस हुए। पुरी जड़े वक्ता आसी गला वर्ष कार्तिक मासरे आम पुओ संगे तबला बजाऊला 3 दिन आज्ञा से आलोचना कले कलिजुगर नाम हूँ सार हरिनाम कीर्तन मनीष मुक्ति पाई आउ कौन बाट ना 3 दिन से कथा कहले 3 दिन जो शेष होगा राति 12टा सुधा बसिक आम कथबार्ता हो 2-4 जन गुरु भाई सब बसिक सागर बारंडार कथबार्ता हो कहली मुझे आज्ञा पंडिते आपण कहते कलिजुगर ए हरिनाम सार वास्तव ठीक कथा तेणु हरिनाम ए कलिजुगर हरिनाम कौन आ सद्गुरु किए कलिजुगर अवतार किए कहूना एक शुणी कहले कलिजुगर अवतार होती चैतन्य महाप्रभु आउ नाम हूँ हरे कृष्ण महामंत्र। मुझे आज्ञा आपण जानी मते कहूना ना न जाणिक एक कथा कहले कहली मो मुह को चाहिए कहले आपण टे कहतु मुझे ना आज्ञा मु ज्ञानी नुह मु वक्ता नुह आप हजार हजार लोक पाखे धर्म आलोचना कर धर्म पर पीएचडी कर सारे
ମୁଁ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛି 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଧର୍ମ ଦିଗରେ ପଶିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଏ ଯୋଉଟା କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଠିକ କଥା କହିଲେ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ମୋ ମୁହଁକୁ ସେ ଚାହିଁକିରି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟିକେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପୁରା କହିଲି କହିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ବୋଲି ଯିଏ ଉତ୍ତର ନ ଜାଣିଛି ସେ ଆପଣ ତାକୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବେ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କଳିଯୁଗର ଶେଷ ଅବତାର ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତ୍ରାମୃତରେ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ହରି ନାମ ନୁହେଁ ରେ ନିତାଇ ଆର ହରି ନାମ আছে ଏଇ ହରି ନାମ ନେଇ ଯିବ ତୋତେ ସେଇ ନା ହରି ନାମ କାছে। ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟକୁ କହୁଛନ୍ତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦକୁ, ହେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମୁଁ ଯୋଉ ସତନାମ ଆଣିକି ଆସିଲି ମୋର ଏ ଶେଷ ନୁହଁ। ମୋ ପରେ 2 ଅବତାର ଆସିବେ। ଏକରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ, ତାପରେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସତଗୁରୁ ହୋଇ ସତନାମକୁ ଆଣିକି ଆସିବେ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ଅବତାର। କଣ କହିବେ ଆପଣ ଆଜି ଦିଶୁଆର କଣ କରିବେ ଆପଣ? ଆମେ କଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ? ଏମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଚାର କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ଏ କଳିଯୁଗର ସର୍ବଶେଷ ଅବତାର ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। ଆମେ କହିଲେ ହବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାର ଉଦାହରଣ ଦେବି, ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେବି। ସନାତନ ଧର୍ମ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସନାତନ ଧର୍ମର 18 ଖଣ୍ଡ ପୁରାଣ ହେଇଛି ଏ ମଣିଷ ଧର୍ମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। 18 ଖଣ୍ଡ ମହାପୁରାଣ। ଏଇ 18 ଖଣ୍ଡ ମହାପୁରାଣରେ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କଳି ଯୁଗର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଦ୍ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ଆସିବେ। ତାଙ୍କର ସତନାମ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ବିଜ୍ଞାନ ଦାଦା କହୁଥିଲେ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ବିଜୟ ଭାଇ ଟିକେ ସ୍ପିଡ ହେଇଯାଉଛି ଟିକେ ସ୍ଲୋ କରିଦବ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ୍ୟୁମ କମେଇ ଦଉଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି ତ। ହଉ ଆଜି ମଣିଷ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ସାଧୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ କଳିଯୁଗର ସଦ୍ଗୁରୁ। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ହଉଛି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଆଜିଠୁ 6000 ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲାଣି। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଆସିଥିଲା ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ଦାସ ରାମଚରିତ୍ର ମାନସରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ ଦୋହା କହୁନାହିଁ, ଡେରି ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛି। ରାମଚରିତ ମାନସରେ ତୁଳସୀ ଦାସ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଭବ ସଂସାରର ତ୍ରିତାପ ଜ୍ୱାଳାକୁ ଅପହରଣ କରିବାକୁ କଳି ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ ସଦ୍ଗୁରୁ ରୂପରେ ସତନାମକୁ ନେଇ ଧରାଧାମରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଆଜିକୁ 6000 ବର୍ଷ ଟପିଗଲାଣି। ସେ ତୁଳସୀ ଦାସ ରାମାୟଣରେ ଲେଖିଲେ। ଆଉ ଏ ରାମାୟଣ ବକ୍ତା ମତେ କହିଲେ ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶେଷ ଅବତାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭବ ସଂସାରର ତ୍ରିତାପ ଜ୍ୱାଳାକୁ ଅପହରଣ କରିବାକୁ କଳି ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ ସଦ୍ଗୁରୁ ହୋଇ ସତନାମକୁ ଆଣି ଆସିବେ। ଆଜି ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କର କଥା। ତାପରେ ଆସିଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ। ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସଖା ହଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ, ସେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ। 2 ସଖା ବସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଭଗବାନ। ଅର୍ଜୁନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମ କଥା ଆଲୋଚନା ହଉଛି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ। ପଚାରିଦେଲେ ସେତିକିବେଳେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର କଳି ଯୁଗରେ କୋଉ ଅବତାର ହେଇ ଆପଣ ଆସିବେ? କଳି ଯୁଗରେ ଆପଣଙ୍କର ରୂପଟା କଣ ହବ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ କୈବର୍ତ୍ତ ପୁରାଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ, କୈବର୍ତ୍ତ ପୁରାଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ ପୁନରପି ଦେହ ଧରି ମରତକୁ ଯିବି ଦ୍ୱାପରରୁ ଯାଇ କଳି ଯୁଗେ ପ୍ରକାଶିବି। ପୁନରପି ଦେହ ଧରି ମରତକୁ ଯିବି ଦ୍ୱାପରରୁ ଯାଇ କଳି ଯୁଗେ ପ୍ରକାଶିବି। ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ରୂପେ ଜନମ ହୋଇଣ ଆଚାଣ୍ଡାଳ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବି ସଦଜ୍ଞାନ। ଆଜ୍ଞା 4000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଚାଲିଗଲାଣି। ଏ କଳି ଯୁଗରେ ସେ ଆସିବେ, ଆଚାଣ୍ଡଳ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ସଦଜ୍ଞାନ ଦେବେ, ସତନାମକୁ ବାଣ୍ଟିବେ। ସଦଜ୍ଞାନ ହଉଛି ସତନାମ। କାରଣ ସେଦିନ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଥିଲେ ଗୁରୁ ନଥାଇ ଅର୍ଜୁନ କାହିଁ ପାଇବୁ ସଦଜ୍ଞାନ। ଅର୍ଜୁନ ତୋର ତୁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିନୁ, ସତନାମ ମନନ କରୁନୁ, ତେଣୁ ସଦଜ୍ଞାନତା ତୋର ଆସିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରି କୃଷ୍ଣ ନାମ ଜପିଲେ, ତାପରେ ସେ ସଦଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକିରି ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଏ ସଦଜ୍ଞାନ ହଉଛି ସତନାମ।
ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ କହିଲେ ଆଚାଣ୍ଡାଳ ବିପ୍ରକୁ ମୁଁ ସଦ ଜ୍ଞାନ ଦେବି। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସହ ପ୍ରତି ରୀତିକ ଦେବତା, ସେମାନେ ଆଜି ଏଇ ସତ ଜ୍ଞାନକୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ସତନାମ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଚାଣ୍ଡାଳ ବିପ୍ର ଆଜି ବିଶ୍ୱର 50 ଦେଶରେ, ଆମେରିକା, ଆଫ୍ରିକା, ସାଉଦି ଆରବ, ୟୁରୋପ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଓଡ଼ିଶା, 24 ପ୍ରଗଣା, ବାଂଲାଦେଶ, ସବୁଆଠି ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରଚାର ହେଇ ସାରିଲାଣି 50 ଦେଶରେ। ଆଜି ମୁସଲମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରିତିକ ଶେଖ, ଖଲିଲୁର ରହମାନ, ଉସ୍ମାନ ଗନି ଖାଁ, ଏମାନେ ସହପ୍ରତି ରିତିକ ମୁସଲମାନ ରିତିକ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 2024ରେ କାକଟ ଉତ୍ସବକୁ ଆସିଥିଲେ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁସଲମାନ ବକ୍ତା ମାନେ ଯାଜନ କରୁଛନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆସିଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ଶତବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବରେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଦେଖିଛି। ଆମେରିକାର ରିତିକ ରେ ଆର୍ଚର, ହାଉଜର ମ୍ୟାନ, ସ୍ପେନ୍ସର ଦା, ଏମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କଣ୍ଟ୍ରିରେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରିରେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଚାଣ୍ଡାଳ ମିତ୍ରଙ୍କୁ ସତନାମ ବାଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ରୀତିକ ଦେବତା ମାନେ। କଥା ସତ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଲୀଳା, ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର କଥା, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା ନାହିଁ ଶୁଣିକିରି। ଏକଥା ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପାଖକୁ, ପ୍ରଣାମ କଲେ, କହିଲେ ଭାଇ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଆପଣ କଳିଯୁଗରେ କି ରୂପ ନେଇ ଧରାଧାମରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରର ରୂପରେ ଆସିକିରି ଆଚାଣ୍ଡାଳ ମିତ୍ରକୁ ମୁଁ ସଦ ଜ୍ଞାନ ଦେବି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିନାହିଁ, ମୁଁ ବୁଝିକିରି ତତେ କହିବି। ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଡିପିୱାର କରିବାକୁ, ଆମେ କଣ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା? ଜୀବନ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଯିଏ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏ ଦି ଭାଇଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ। ଧର୍ମ ଯୁଗରେ ଆମର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ହବ ଏ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଭିତରେ କାଗଜ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆସିଲା ନାହିଁ। ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଜି ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ କୋଉଠି? ମାର୍କଣ୍ଡ ଋଷି, ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ ଋଷି ମାର୍କଣ୍ଡ ତାଙ୍କ କତିରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ, କହିଲେ ହେ ଋଷି ପ୍ରବର, ପ୍ରଭୁ ଆମର କଳିଯୁଗରେ କୋଉ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିବେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ମତେ ଜାଣିବାର ଅଛି, ବୁଝିବାର ଅଛି। କହୁଛନ୍ତି ମାର୍କଣ୍ଡ ଋଷି, ହେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ମାର୍କଣ୍ଡ ପୁରାଣରେ କହୁଛନ୍ତି ଅନୁକୂଳ ରୂପେ ହେବେ ଯୁଗ ପରମେଷ୍ଟି, ଧର୍ମର ସର୍ଜନା କରି ରଖିବେ ସେ ସୃଷ୍ଟି। ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ ଯୁଗ ପରମେଷ୍ଟି, ଯୁଗର ପରମ ଇଷ୍ଟ, କଳିଯୁଗର ପରମ ଇଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। ଇଷ୍ଟ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେଇ ମଣିଷର ଦେବତା, ଧର୍ମକୁ ସର୍ଜନା କରିବେ, ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ପରମ ଇଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ କଳିଯୁଗରେ। ଧର୍ମରାଜକୁ ସେନ ମାର୍କଣ୍ଡ ପୁରାଣରେ ମାର୍କଣ୍ଡ ଋଷି ଏଇ କଥା କହିଲେ। ସରିଗଲା, ଆସିଲେ ପଞ୍ଚସଖା ଅଚ୍ୟୁତ, ଅନନ୍ତ, ଯଶୋବନ୍ତ, ବଳବନ୍ତ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଏମାନେ ହେଲେ ପଞ୍ଚସଖା। ନେମାଳ ମଠର ମହନ୍ତ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଆଜିକୁ 620 ବର୍ଷ। ଠାକୁରଙ୍କର କେତେ ବର୍ଷ ଆପଣ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? 138, 40 ହେଇନାହିଁ, 50 ହବାକୁ ଆହୁରି 12 ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି। 620 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଲେଖିଲେ, କଣ କହିଲେ? ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଅସତୀ ହୋଇବେ, ପର୍ବତେ ଫୁଟିବ କଇଁ, ଅଚ୍ୟୁତ ବଚନ ମିଥ୍ୟା ନ ହୋଇବ, ପାମର ଅଚ୍ୟୁତ କହି। ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଅସତୀ ହୋଇବେ, କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ସାବଧାନ ମନେ ରଖ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ଆଜି ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ହଉଛି। ଆଉ ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ ହବ। ସେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, କଳିକଳ୍ପ ଗୀତାରେ ଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସକୁ କହିଲେ, ଲୀଳା ମାନ ହେବ କୀର୍ତ୍ତି ରହିଯିବ, ଅନୁକୂଳ ନାମ ବହି, ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଭକତ ଆସିବେ, ସତସଙ୍ଗ ଆଶା କରି, ସତନାମ ଗୋଟି ବଦନେ ଉଚାରି, ଭକତଙ୍କ ହେବ ଲୀଳା, ଶୂନ୍ୟ ପଥେ ରହି ଅଚ୍ୟୁତ ଦେଖିବ, ଯୁଗ ପୁରୁଷଙ୍କ ଲୀଳା। ଏକଥା ଆପଣ ଟିଭିରେ ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି, ମାଳିକାକାର ମାନେ କହି ସାରିଛନ୍ତି, ଟିଭିରେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲ, ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବୁ କହି ଯାଇଛନ୍ତି, ବାକି ନାହିଁ। ଲୀଳାମାନ ହେବ କୀର୍ତ୍ତି ରହିଯିବ, ଅନୁକୂଳ ନାମ ଦଇ, ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଭକତ ଆସିବେ, ସତସଙ୍ଗ ଆଶା କରି। ଆପଣ ବା ଦେଖିଲେ
ଜାନୁଆରୀ 11 ତାରିଖ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାର ନଥିଲେ, ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଭକ୍ତ ଆସିଲେ, ଅନୁକୂଳଙ୍କ ନାମକୁ ଗାଇକିରି ଆସିଲେ। ଆମେ ତ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଇ ନଥିବେ ଶୀତ ଥଣ୍ଡାରେ, କିନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ରହି ଯୁଗ ପୁରୁଷଙ୍କ ଲୀଳା ଦେଖୁଛି। ଏ କଥା ସେ କହି ସାରିଛନ୍ତି 620 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। ସରିନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ହଉଛି ମନ୍ମଥ ଚନ୍ଦ୍ରିକା। ତାଳପଥି ଖୋଦାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କାଗଜରେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଗୋପାଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ମଥ ଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ, ଗୋପାଳରେ ସଦା ବଢ଼ଇ ପିରତି ହେ ବିନ୍ଦୁ ନନ୍ଦନ ମୋର, ବନ୍ଦନା କରିବୁ ରାଧା ସ୍ୱାମୀ ନାମ ଛନ୍ଦନ ରଖି ମନର, ମନ୍ଦର ଧରକୁ କନ୍ଧରେ ବହିବୁ ଶରୀର ହେବ ମୋର, କନ୍ଦ ପରି ଲାଗୁ ତୋତେ ରାଧା ନାମ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋର। କଣ କୁହାଯିବ ଆଜ୍ଞା? ଆଜି ମଣିଷ କଣ କରୁଛି? ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଜି କେହି ପ୍ରଚାର କରୁନାହାନ୍ତି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଏ ଯୁଗର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ତାଙ୍କର ସତନାମ ଗ୍ରହଣ କର। ଏତିକି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯାଜକ ମାନେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି ରାତି ଦିନ। ଆଜି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରିବାର ତାଙ୍କର ନିଦ ନାହିଁ। ଅବିନ୍ଦାଙ୍କ ମା କହୁଛନ୍ତି ଅବିନି ରାତିରେ ଶୋଉନାହିଁ। ଆକୁ ଇଏ କାହିଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କାହିଁ ଲେଖିଥିଲେ? କାହା ପାଇଁ ଲେଖିଥିଲେ? କହୁଛନ୍ତି ଗୋପାଳରେ ସଦା ବଢ଼ଇ ପିରତି ହେ ବିନ୍ଦୁ ନନ୍ଦନ ମୋର। ହେ ଗୋପାଳ, ତୋ ପ୍ରତି ମୋର ଏତେ ଭକ୍ତି ଭଲ ପାଇବା ବଢି ଯାଇଛି, ତୁ ବନ୍ଦନା କରିବୁ ରାଧାସ୍ୱାମୀ ନାମ ଛନ୍ଦନ ରଖି ମନର। ଯୋଉ ରାଧାସ୍ୱାମୀ ନାମ ତାକୁ ବନ୍ଦନା କରିବୁ କେମିତି ନା, ଛନ୍ଦ କପଟ ରଖିବୁ ନାହିଁ, ସହଜ ସରଳ ମନରେ ସେଇ ରାଧାସ୍ୱାମୀ ନାମଟାକୁ ତୁ ବନ୍ଦନା କରି ଚାଲିଥିବୁ ଶୟନେ ସପନେ ଜାଗରଣେ। ମନ୍ଦରଧରଙ୍କୁ କନ୍ଧରେ ଧରିବୁ। ମନ୍ଦରଧର କିଏ? ମନ୍ଦର ପାହାଡ଼କୁ ଧରିଥିଲେ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ସେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଚାଲିବୁ, କାନ୍ଧରେ ବହନ କରି ଚାଲିବୁ। ସେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ତ କାନ୍ଧରେ ବହନ କରି ଚାଲିବୁ। ଆଜି ସେ ହଉଛନ୍ତି କଳିକି ଅବତାର ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। କଣ ହବ ନା, ତୋର ଶରୀର ଅମର ହେଇଯିବ। ତାପରେ କନ୍ଦ ପରି ଲାଗୁ ତୋତେ ରାଧା ନାମ। କନ୍ଦ ହଉଛି ମଧୁର, ମିଠା ନୁହଁ। ଚିନି ହଉଛି ମିଠା, ଚିନିରୁ ତିଆରି କନ୍ଦ ହଉଛି ମଧୁର। ମଧୁମୟ ତୁମେ, ପ୍ରାଣମୟ ତୁମେ, ପ୍ରେମମୟ ତୁମେ ହେ ଠାକୁର। କହିବାକୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ଡେରି ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ମଧୁମୟ ସେଇ ରାଧା ନାମ। ଆଜି ଆମେ ରାଧା ନାମକୁ ଛାଡ଼ି ଦଉଛେ, ଡିପି ୱାର୍କ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି। ଆଜି ତାର ମହତ୍ଵ ବୁଝିନେ, ତାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିନେ, କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝିନେ। ହେ ଗୋପାଳ, ତୋତେ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା, ତୁ ତାଙ୍କୁ କନ୍ଧରେ ବହନ କରିକିରି ଏଇ ରାଧା ନାମକୁ ଧରି ଚାଲିବୁ। ସରିନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ସିନ୍ଧୁ। ଧନ୍ୟ ସେ ସତ ନାମ ଗୋଟି ହୋ ଗୋବିନ୍ଦ, ପ୍ରାଣୀ ଦୁଃଖକୁ ପାରେ କାଟି ହୋ ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ଧନ୍ୟ ସେ ସତ ନାମ ଗୋଟି ହୋ, ପ୍ରାଣୀ ଦୁଃଖକୁ ପାରେ କାଟି। ଏ ବିରାଟ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ, ମୁଁ କଣ କହିବି? ସତନାମର ଏତେ ଶକ୍ତି, ପ୍ରାଣୀ ଦୁଃଖକୁ କାଟି ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା। 4ଟା ଯୁଗ, 4 ଜଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, 4ଟା ସତନାମ। 4 ଯୁଗ ସମାନ ନୁହଁ, କମ ବେଶୀ ଅଛି। ଆଉ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସେଇଭଳି କମ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି। ସତନାମ ମଧ୍ୟ ସ୍ତର ଭେଦରେ ଆସିଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଧାର୍ମିକ ଦେଶ ମାନେ ଯୁଗ, ତାପରେ ଟିକେ କମିଲା ତ୍ରେତୟା, ତାପରେ ଟିକେ କମିଲା ଦ୍ୱାପର, ତାପରେ ଆହୁରି କମିଗଲା 3 ବର୍ଷ ଗୁଣ, 3.5 ଗୁଣ ହଉଛି ଅଧର୍ମ ଅନ୍ୟାୟ କଳିଯୁଗ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ ସେ ସତନାମ ଗୋଟି, ପ୍ରାଣୀ ଦୁଃଖକୁ ପାରେ କାଟି। ସତନାମ ହଉଛି, ସତ୍ୟ ଯୁଗର ସତନାମ ହଉଛି ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। 10 ସ୍ତରର ସତନାମ ଟିକେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ଆମର ବକ୍ତା ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବା ରୀତିକ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। 10ମ ସ୍ତରର ସତନାମ ହଉଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗର ସତନାମ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। କାହାର ଦୁଃଖକୁ କାଟିଲା? ସେଇ 10 ବର୍ଷର ବାଳକ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦୁଃଖକୁ କାଟିଲା। କହିବି ନାହିଁ ତା କଥା, ଡେରି ହେଇଯିବ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ତା ବାପା କେତେ ତାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିଲା। ସବୁ ଦୁଃଖକୁ କାଟିଦେଲା। ଆଜି ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, ତା ବାପା ବିନାଶ ହେଇଗଲା ଶିବ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି, ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନାମ ଧରି। 10 ବର୍ଷର ପୁଅ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲା, ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା।
ଇଏ ହଉଛି ଦଶମ ସ୍ତରର ସତନାମର ମହତ୍ଵ। ଏତେ ଶକ୍ତି ସତନାମର, ସେ ପ୍ରାଣୀ ଦୁଃଖକୁ କାଟି ଦେଇଥିଲା, ପ୍ରହ୍ଲାଦର ଦୁଃଖକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଦେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ସତନାମ ହଉଛି 12 ସ୍ତରର। ରାମ ନାମ କାହା ଦୁଃଖକୁ କାଟିଲା? ଦଶୁ ରତ୍ନାକର। ତା କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦଶୁ ରତ୍ନାକର ଦୁଃଖକୁ କାଟିକିରି ତାକୁ ଗୋଟେ ବାଲ୍ମୀକି ମହର୍ଷି ମହାରୁଷିରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା, ଯିଏ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଲେଖିଲା ରାମାୟଣ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ। କୃଷ୍ଣ ନାମ 14 ସ୍ତରର ସତନାମ କୃଷ୍ଣ ନାମ। ସେ କାହା ଦୁଃଖକୁ କାଟିଲା? ସର୍ବପ୍ରଥମ କାଟିଲା ଦ୍ରୌପଦୀର। ଉଲଗ୍ନ କଲା ଦୁଶାସନ ରାଜସଭାରେ, ଖଣ୍ଡିଏ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଟାଣିକି ଉଲଗ୍ନ କଲା, କରିପାରିଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି? 100 ବସ୍ତ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଜଗଦୀଶ ମାଂ ରକ୍ଷା କର, ନିରାଶ୍ରୟ ମାଂ ଜଗଦୀଶ ରକ୍ଷ। କୃଷ୍ଣ ନାମର ଏତେ ଶକ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଲୁଗା ଟାଣି ପାରିଲା ନାହିଁ, 100 ଲୁଗା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। କଣ ପାଇଁ? ଆମେ ଡିପି ୱାର୍କ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ସତନାମ କୃଷ୍ଣ ନାମର ଏତେ ଶକ୍ତି, ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବକୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଲା। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ 100 ଭାଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, କିନ୍ତୁ 100 ଭାଇଙ୍କର ନାଁ ଅଛି? ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଧନିଷ ଗ୍ରାମ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ, ବଣଭୋଜି ସେଠି ହଏ, ମନ୍ଦିର ଅଛି। ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ମନ୍ଦିର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଅଛି। ଆଜି ମଣିଷ ପୂଜା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ 100 ଭାଇଙ୍କର ନାଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିବେ। ଏକା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ନାଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କାରଣ ସିଏ ସତନାମ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ, ନା ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏ କୃଷ୍ଣ ନାମର ଏତେ ଶକ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୁଗ ହଉଛି କଳିଯୁଗ। ଏତେ ଅଧର୍ମ ଅନ୍ୟାୟ ଭିତରେ ଆମେ ଚାଲିଛେ। ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ 18 ସ୍ତରର ସତନାମ ଆଣିକି ଆସିଲେ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ସ୍ତରର ସତନାମ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଏ ସତନାମ କାହାର ଦୁଃଖକୁ କାଟି ପାରୁନାହିଁ। ଯେବେ କାଟିଥାନ୍ତା ଡିପି ୱାର୍କ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଏଇଆ ବୁଝେ ଡିପି ୱାର୍କ ଅର୍ଥ। ଏତେ ସତନାମ, କମ ସ୍ତରର ସତନାମ ସବୁ ଦୁଃଖକୁ କାଟିଲା। ଆମର ମୁଁ କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ କିଏ ଖରାପ ଭାବିବେ, ଆମର ଆଜି କର୍ମୀ ମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ହାର୍ଟ ଚୋକ୍ କରିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ବୁଝିନେ, ତାଙ୍କର ସତନାମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ତାଙ୍କ ସତନାମକୁ ଜପୁନେ। ସତନାମ ଠାକୁର କହିଲେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପବିତ୍ର ସତନାମ। ଯେ ନାମ ଜପିଲେ ଦୂରେଇ ଯିବ ଅକାଳ କାଳ ଯମ। କାହିଁକି ଆମର ହଉଛି ଏ କଥା? ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହେଁ। ତେଣୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ସତନାମ ଠାକୁର ଆଣିଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ। ଏ କଳିଯୁଗ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି କୁନୀତିରେ ମଣିଷ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେତେ ପାୱାରଫୁଲ ସତନାମ ଦରକାର ସେ ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକିଏ ତାଙ୍କ ସତନାମକୁ ଜପିବା ପାଇଁ ସମୟ ଆମର ହଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ସତନାମ ର ଏତେ ଶକ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଲେ ସରିନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଭାଗବତ କଣ କହିଲେ? 18 ସ୍କନ୍ଦ 11 ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଏନାବେ ଗୁରୁ କର୍ଣ୍ଣଧାର ଗୋବିନ୍ଦ, ମୁଇଁ ଅନୁକୂଳ ସମୀର ଗୋବିନ୍ଦ, ଏମନ୍ତ ନାବ ଥାଉ କୂଳେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଯେବା ନତରେ ଭବ ଜଳେ ଗୋବିନ୍ଦ। ମୁଁ ତୁମ ନାଁରେ ହଉଛି କର୍ଣ୍ଣଧାର ନାବିକ, ଅନୁକୂଳ ସମୀର ମୁଁ ପବନ। ପାଦଟା ଟାଙ୍ଗିଲେ ସେ ପାଦରେ ମୋ ପବନ ବାଜିକି ତତେ ସେପଟରେ ପାରି କରିଦବ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ସତନାମ ସଦ୍ଗୁରୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସତନାମ ଆଉ ସଦ୍ଗୁରୁ। ସଦ୍ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କର, ସତନାମ ମନ କର, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଚାଲ। ତୁମର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ତୁମକୁ ଭାବିବା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ଭାଗବତ ଏକଥା କହିଦେଲେ, ମୁଁ ହିଁ ଅନୁକୂଳ ସମୀର। ଖାଲି ଆମେ ଭାଗବତ ପଢୁଛୁ, ମୁଖସ୍ଥ କରିଛୁ, ପ୍ରବଚନ ଦଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବୁଝୁନୁ। ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମରେ କହିଲେ ଅନୁକୂଳ ସଦାବ୍ରତ ମଝିରେ ଅଛି। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ କହୁଛନ୍ତି ଜଗତଗୁରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏକ ନୁହେଁ ଭିନ୍ନ, ସଦଗୁରୁ ଅନୁକୂଳ ରୂପେ ଜୀବ ପାଇଁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ। ଜଗନ୍ନାଥ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କିଛି ତଫାତ ନୁହଁ, ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ। ଏକଥା ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କୁ ସେଦିନ ପଚରାଗଲା। ଭକ୍ତମାନେ ପୁରୀରେ ପଚାରୁଥିଲେ ଠାକୁର ବାଡିରେ, କହିଲେ ଦାଦା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହଉଛନ୍ତି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ, କୋଟି କୋଟି ଜନତା ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣକୁ, ଆଉ ଆପଣ ଆଜି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ମଣିଷ ରୂପରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ, ଇଏ ମଣିଷ ରୂପ।
तेणु तफातटा टी कही दिंतु शिशी बड़दा कहते हाथ जोड़िकी भाई माने दादा माने माँ माने मु किसी बुझी नाही जगन्नाथ एवं ठाकुर भितर मु तफातटा जानी रूपर तफात जगन्नाथ रूप नाही हाथ नाही तांको ग्रहण करी तांको पाखु गले तांको नीति नियम को तुम पालन कले दासिया बाउरी हो जीव दासिया बाउरी भलिया भक्त आज केही नाहंती आ पुरुषोत्तम ठाकुर अनुकूल चंद्र आसिले से होचनी सद्गुरु सतनाम आइले सतनाम ग्रहण करिवो से होचनी आचार्य से धर्म को आचरण परिपालन कले आपनी आचरी धर्म जीवन शिखाए निजे आचरण कले तांको परिवार आचरण करेइले आज आचार्य परंपरा छाड़ी दे गले आमे तांकु देखि आचरण करिवा व्यक्ति समाज को देखिकी ठीक कर देवा पड़िवो तेणु यही हूँ तफात रूपर तफात अनुकूल चंद्र ठाकुर अनुकूल चंद्र आउ जगन्नाथ भितर तफात हूँ रूपर तफात आउ कौन कहबी ये तो कहले समय चली जाऊँगी ठाकुर को आसी भारतर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री अपन मान जानी गुजराल लाल नंदा देशबंधु चित्तरंजन दास महात्मा गांधी सुभाष बोस पितामाता जानकी नाथ बोस प्रभावती देवी बेसी से पसंद करे से न आनी आज आम ठाकुर को जानी पारि न थांतु आज ठाकुर उत्कल आगमन कले पुरी आगमन कले 1923 मसीहा जानुआरी 1 तारिख 2 तारिख मु कोटि कोटि प्रणाम जनाऊँगी से तो नहांती परिवार ठाकुर को किभली भाव में जानी बुझी आज से ठाकुर को टाणिक आनी पुरी श्रीक्षेत्र धाम को आज लक्ष लक्ष लोक शरणापन्न हो गले बहु विराट विराट व्यक्तित्व अमेरिकार विशिष्ट व्यक्ति आर्चर हाउजर मैन स्पेंसर दा मुसलमान ख्रिस्टियान लोक मुसलमान लोक आज केते लोक दीक्षा नौ किंतु आम ब्राह्मण माने दीक्षा नहीं पार ना जगतसिंहपुर गोटे मासांतिक सत्संग हेले ब्राह्मण 2 जन खोजा होती 300 300 500 कि 600 से ने आनंद बजार प्रसाद सेवन करने आम डाक पड़ो आम जब घर सत्संग करूँ गोटे बाहर लोके ब्राह्मण लोक आईले से अन्न दब कि खीरी दब आज एत माने आमर ये ब्राह्मण लोक आसुना आम दीक्षा नबुनी आगे आम दरकार नहीं अधिकिता जे कुर्वन्ति पूजा व्रत यज्ञ क्रिया न भवति प्रियते संशियायां उक्त विजवत देवी दीक्षा न सिद्धि न च सद्गति तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुणां दीक्षितो भवेत् दीक्षा ग्रहण कले आत्मार सद्गति हब नहीं पुओ लक्ष टंका खर्च करिवो 5 प्रकार 10 प्रकार आइटम करिकी गाँ सारा 5000 लोक खोईदेव किंतु बापा आत्मार सद्गति हम नहीं कहीं अधिकिता जे कुर्वन्ति पूजा व्रत यज्ञ क्रिया अधिकित व्यक्ति किसी हम नहीं आत्मार सद्गति हम नहीं पिंड दान देले बापा पितृ पाइबे नहीं माँ माने तुलसी चौड़ा देले पाली सिद्ध नुह गोटे भिकारी को भिक देले दान सिद्ध नुह गुरु ग्रहण न कले गुरु ग्रहण न करिथिले बोली सुखमुनि माटीटा अपवित्र हो जाइथिला तांको दीक्षा नवाकू पड़िला रीति के हेले रामचंद्र ससुर महर्षि जनक सीता देवी पितृदेव जनक किए सुखमुनि दीक्षा ग्रहण कले राम नाम तेणु से व्यक्ति जब दीक्षा नहीं चलिए दीक्षा नहीं सरी ना दीक्षा नहीं आसिले कहले गुरुदेव मु दक्षिणा देवी ना दक्षिणा मोर आवश्यक नहीं ना नहीं आज्ञा गुरु को दक्षिणा दवा पड़े ना मोर आपण नाम सिद्ध हम नहीं मु गुरु ग्रहण कली मोर सिद्ध हम नहीं मु दक्षिणा देवी कौन दक्षिणा देबू तो एत विराट व्यक्ति एपर्यंत दीक्षा नहीं ना कहीं ज्ञानर अहंकार भितर अच्छी जनक महर्षि कहते आपणकर सर्वश्रेष्ठ भल जिनटा आपण मत जब दौरान दान दिंतु ये बुझी पारे कौन मोर सर्वश्रेष्ठ नीति अच्छी गुण अच्छी मन पकईदे अहंकारटा ये अहंकारटा तुम दीक्षा नहीं पार नहीं एपर्यंत कारण तुम समवयस्क कहीं ना ऋषि तुम एत त्रिकालज्ञ ऋषि एत साधना कर शक्ति अर्जन कर गुरु ग्रहण कर तुम भीतर धर्मर अहंकारटा थिला तेणु सेटा तुम्हें से दिन से देदेले अहंकारटा को देदेले ठाकुर कहले पतला अहंकार भक्त हृदय थी पतला अहंकार हो गला बोली से परम पुरुष श्रेष्ठ ग्रंथ भागवत महार पुराण को लेखिले ए हूँ गुरु ग्रहण
ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁରୁ ଗଣର ଏତେ ଗୌରବ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ନାମର ଏତେ ମହତ୍ଵ, ନାମର ଏତେ ଶକ୍ତି। ଆଉ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। ହି ଇଜ ସୁପ୍ରିମ ସୋଲ ଲାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲାଟେଷ୍ଟ ଇନକାର୍ନେସନ ଅଫ ହୋଲ ୟୁନିଭର୍ସ। ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଏ ବିଶ୍ୱର ଏ କଳି ଯୁଗର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବତାରୀ। ଠାକୁର କହିଲେ ମୁଁ ଏକ ଅଚାନକ ପ୍ରାଣୀ, ଆଗରୁ କେବେ ଆସିନାହିଁ, ଆଗକୁ କେବେ ଆସିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ସୁଖ ମୁଁ ଲାଭ କରିବି। ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଲାଗି ରହିଥାଉ। ଏ ଭାଇମାନେ ମା ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସକାଳର କର୍ମ ସାରିକିରି ବନ୍ଦ କରିକିରି ଆଜି ଆସି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପରମ ଦୟାଳୁଙ୍କ ଡାକୁଛନ୍ତି ମୋର ତାଙ୍କର ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ବିଶ୍ୱ ମାନବ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେଇ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇବି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ବା ଭବେତ୍। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ ବିଜୟ ଭାଇ, ଜୟ ଗୁରୁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ଅନେକ ପୁରାଣ ପୋଥିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ କିଏ। ଆମେମାନେ ଜାଣୁ